وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور پیارے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دو دن پہلے یہ جو شمس الدین صاحب ہیں، مذہبی کاروبار کرنے والے شمس الدین صاحب، یہ ہماری اسٹریم میں جب آئے تھے تو ہم نے ان کو یہ پوچھا تھا کہ شمس الدین صاحب، آپ کی اسٹریم میں یہ جو ایک وائس اسپرٹ کے نام سے ایک خاتون آتی ہیں، کیا وہ آپ کی بیوی ہیں؟ کیونکہ شمس الدین صاحب اس بات کو بہرحال چھپاتے ہیں لوگوں سے، باقی آپ خود ہی عقل مند ہیں، خود سوچیں کہ کیوں چھپاتے ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام میں شمس الدین صاحب نے نہ ہی وائس اسپرٹ صاحبہ کو اپنی بیوی مانا، نہ انکار کیا، نہ بہن مانا، نہ یہ مانا کہ وہ میرے بچوں کی ماں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اچھا، اب میں نے اس بارے میں یہ بات پوچھنی تھی محترم، آپ میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو نیکی کی بات ہو وہ انسان آگے بیان کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں، میرا فلاں گھر والا یہ نیکی کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی جو بیگم ہے وائس اسپرٹ صاحبہ، آپ عوام سے یہ چھپا رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیگم ہے۔ میں نہیں، میں اعتراض والی بات نہیں میرے محترم، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کی بیگم میں آپ ہے سے کہتا ہوں آپ خواتین کے لوگوں کو پیچھے نہ بتائیں۔ چھپے، ڈاکٹر صاحب مرد بنے، نہیں، خواتین کے پیچھے نہ چھپے۔ میں تو میرے بھائی ایک مرد سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ آپ کی بیگم ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے بھائی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ وہ جو پائس اسپرٹ صاحبہ ہیں آپ کی دوسری بیوی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ بار بار عوام کے سامنے یہ غلط بیانی کرتی ہیں شمس الدین صاحبہ کہ وہ گویا کسی احمدی گھرانے میں پیدا ہوئی، اور میرے پاس ان کی وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک مذہبی ہونے کا یعنی کہ بننے والی خاتون اتنا بڑا جھوٹ عوام الناس سے کس طرح بول سکتی ہیں کہ وہ کسی احمدی گھرانے میں پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے جماعت کو چھوڑ دی؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ احمدی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک منٹ، یہ بات ختم نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب، پلیز ایک منٹ، میں اس کو ختم ابھی کرتا ہوں، ایک منٹ میں ختم ہو جائے گا، ایک منٹ میں۔ یہ میں شمس الدین صاحب کو مین سکرین پر آ رہا ہوں، ان کا چہرہ دیکھ لیجیے گا۔ شمس الدین صاحب، آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کا بھی میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال، ہاں یا نہ میں جواب دے۔ کیا پائس اسپرٹ صاحبہ آپ کی بیوی ہیں، ہاں یا نہیں؟ بس گل ختم کر دیو بھائی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ نہیں، یہ تھی گل مکانے۔ چلیں جی، میں یہ بات چھوڑتا ہوں کہ بیوی ہے یا نہیں، ادھر ہی گل ختم کر دو، آپ نے کہا نہیں ہے۔ چلیں پھر آپ یہ کہیں کہ پائس اسپرٹ پیچھے جو لڑکی ہے وہ میری بہن ہے، اے گل کہہ دو، تیری بیوی نہیں، پھر کہہ دے میری بہن ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، گل اوتھے ہی آ گئی، تانوں انیا فس گئی جان چکندے اندر۔ نہ کھائیں قسم، نہ کھاؤ قسم، کہہ دو میری بہن ہے یار، کہہ دے میری بہن ہے۔ اور بھائی میں آپ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے ایسی باتیں کیوں کروں؟ دیکھیں شمس الدین صاحب، میں پھر بڑے پیار سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے جو بنیادی اسلامی اخلاق ہیں ان کو درست کریں، پہلے سچ بولنا سیکھیں، اپنی فیملی کو سچ بولنا سکھائیں۔ ایک خاتون جو کہ احمدی کبھی اپنی ایک گھرانے میں پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگوں کو وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کہ جی میں جب احمدی تھی تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، ہمیں یہ کورس کروایا جاتا تھا، میں نے ساری ڈاؤن لوڈ کر لی ہوئی ہیں، ان ڈیلیٹ نہ کرنا، میرے کو ساری ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں ہاں میرا نہ کرنا، اور یہ نہ کہ وہ میں جا کے ڈیلیٹ کرنا، میں نے ساری ڈاؤن لوڈ کر لی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھر پہ پہلے میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، سچ بولنا سیکھیں، سچ اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ نہیں چھٹنی پاویں 15 گھنٹے مجھے بلاک کیا ہوا ہے ساروں نے، میں نے بلاک کیا ہوا ہے، میں ابھی اس کو اسکرین شیئر کرتا ہوں، میں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ شمس الدین خدا خوف کرو، داڑھی ایڈی وڈی کر لی، شرم پھر بھی نہیں آندی، اللہ دی قسم میں تینوں بلاک نہیں کیتے۔ اچھا یار گل مکاؤ شمس صاحب، یا بہن کہہ دو یا بیوی کہہ دو، کچھ کہہ دو یار، جان چھڑاؤ۔ چلو اس طرح کرو، ایک منٹ ایک گل ہور مکانے چاہیے، شمس الدین ایک اور بات مکاتے ہیں یار، اے بھی نہ کہہ، مجھے پتا تو نہیں کہنا، ایک اور بات اس پہ ختم کرتے ہیں، کوئی تھوڑا حوصلہ رکھ، تھوڑا پانی تو کوٹ اور پر۔ اچھا بات اس پہ ختم کرتے ہیں کہ نیکسٹ سٹریم میں جو پائس اسپرٹ صاحبہ آپ کے ہی چینل پہ کریں گی،
यहाँ पे हल्फिया बयान दे के जाए, ठीक है जी मैं उनको कहूंगा, वो मुझे भाई कह दे, चलो जी ऐसी गल मुका दो। मैं ये समझा था शमसद जरी भाई कि तुसी कहन लगे हो कि ऐ कह दो कि मेरे बच्चों की मां नहीं हैगी, तुसी किधर लगे हो गल? हाय 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 कितनी आप लोगों ने वो वीडियो सुननी होगी, देखनी होगी। ये जो आज शमसुद्दीन साहब ने उसके जवाब में, प्यारे भाइयों, ये एक स्ट्रीम चलाई, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, और इस स्ट्रीम में इन्होंने जमात अहमदिया के बुजुर्गों को बदकलामी की, और ये झूठा जो है वो प्रोपेगेंडा किया कि गोया हमने अपनी स्ट्रीम में इनको गालियां निकाली थी, जो कि सरी झूठ है। उस स्ट्रीम में इन लोगों ने एक हमारे अहमदी की आईडी इस्तेमाल की, और उस आईडी के पीछे इनका कोई अपना ही बंदा था जिसने वहां पे गालियां निकाली, और हमने वहां पे पूरी ये वजाहत कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये जब ये सारा कुछ इन्होंने ये आज ड्रामा किया, इनके प्रोग्राम में आमर हक साहब जनाब, पता नहीं क्या क्या, सलमान फारसी साहब, मुख्तलिफ लोग आए, और फिर प्यारे भाइयों इतने अफसोस की बात है, इस कदर अफसोस हुआ मुझे ये देखकर कि ये जितने भी बड़े बड़े अपने आप को जनाब इंसाफ पसंद कहते हैं, ये आमर हक साहब हो गए, इन्होंने आके ये कुरान पाक की आयत तो पढ़ दी, और बिल्कुल दुरुस्त पढ़ी कि और चाहिए कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी पर मजबूर ना करे। लेकिन इस कदर ये नाइंसाफी करने वाला शख्स है कि इन्होंने बिल्कुल इस शमसुद्दीन को ये नहीं कहा कि या शमसुद्दीन तुम लोग ये जो कह रहे हो कि गालियां दी हैं, वहां पे तो ना तो गालियां दी, बल्कि वो लोग तो सिर्फ तुम्हें ये पूछ रहे थे कि जनाब वो जो पायस स्पिरिट साहबा हैं वो आपकी बहन है या आपकी बीवी है, तो तुमने उनको बता देना था। क्या ये पूछना किसी से कि फलां औरत जो कि वाकई उसकी बीवी हो वो आपकी बीवी है, और ये पूछना कि आप क्यों छुपा रहे हो, क्या ये गालियां हैं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल इसी तरह प्यारे भाइयों ये एक और भी जो दोस्त आए हुए थे, ये मसलन इधर बैठे होंगे बैदुल्ला लतीफ साहब जी, ये अल्लाह माफ करे सिखों से लंबी इनकी दाढ़ी है, लेकिन ये दाढ़ी लगता है कि ये पता नहीं इनको अल्लाह ताला ने तकवा नहीं अता फरमाया, इन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की है जी। चले कोई सलमान फारसी साहब जैसे कोई जो अफराद हैं, उनसे तो हम तवक्को ही नहीं करते, उनसे हम तवक्को इसलिए नहीं करते कि हमें पता है कि उनकी जो बद फितरतों के बारे में अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। लेकिन इन जैसे लोग जो अपने आप को बड़ा नेक जाहिर करते हैं, पारसा जाहिर करते हैं, या अमर हक जैसे लोग जो कि अपनी तारीफें करते नहीं थकते कि वो बड़े जनाब मुनसब मिजाज और बड़े सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, उनको भी ये तौफीक नहीं हुई कि शमसुद्दीन को ये बात पूछते। और अल्लाह ताला माफ करे, क्या के बंदा इनको मुंह उठा के एक ऐसी स्ट्रीम में ये लोग चले गए जिसका नाम देखें कि कादियानी लाइव स्ट्रीम में मुझे गालियां देते हुए ये रखा गया है, और इसका ये देखें थंबनेल कि कादियानी हमारी स्ट्रीम में आए या हम कादियानी स्ट्रीम में जाएं, ये जनाब गोरिया कादियानी हमें गालियां देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है जो कि इस शमसुद्दीन ने कल इस प्रोग्राम में बोला, और ये सारे के सारे चौधरी जो हैं वो वहां पर पहुंच गए उस झूठ को सपोर्ट करने के लिए। प्यारे भाइयों इससे तो यही साबित होता है कि ये जितने भी मुजाहिदीन खत्म नबूवत हैं, ये शमसुद्दीन और पायस स्पिरिट के इस धोखा में बाकायदा तौर पर शामिल थे, जो धोखा लोगों ने अवाम को दिया। सवाल ये बनता है कि क्या इस तरह के धोखा देने वाले लोग और ये नाम नहाद मुजाहिदीन खत्म नबूवत अब इस काबिल भी रहते हैं कि ये अवाम नास को मजहबी मामलात में ये लोग अवाम की कोई रहनुमाई कर सकें? क्यों? इसलिए कि इन लोगों ने तो एक इस आम मामले में इतना बड़ा झूठ अवाम के सामने बोला है। लेकिन बहरहाल आज इस बात की वजाहत के लिए फिर जाहिर है, हमने जब इनके स्ट्रीम यार्ड के अंदर गए और हमने वहां पर इनको पता चला कि हम वहां पे आ गए हैं, क्योंकि हमने वहां पे लिखा था बार बार कि मुझे स्ट्रीम यार्ड में एंटर नहीं किया जा रहा, तो ये देखें प्यारे भाइयों, हमें इस स्ट्रीम यार्ड से ये शमसुद्दीन ने ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की है, और ये देखें एक दफ़ा फिर हम आपके सामने लाइव कोशिश करते हैं। ये इनका प्रोग्राम चल रहा है प्यारे भाइयों, और इसमें देखते हैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक कहाँ पर है, जहाँ पर स्ट्रीम यार्ड का, ये देखें ये इनका स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, और मैं इसको ये क्लिक करता हूँ, ये देखें और कहता है यू हैव बीन
ब्लॉक्ड। तो ये है जनाब हैसियत इन शमसुद्दीन साहब की, जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं, बुलंदो बांग दावे कि पता नहीं इनकी जो बैग है उसकी जिप जो है उसमें जो खोलते हैं तो ये होता है वो होता है। और ये है असल शमसुद्दीन कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सच जो है वो उसका पैगाम देने इनके पास जाते हैं, या ये जब हमारे पास आते हैं तो शमसुद्दीन साहब का ये हशर होता है, वो हशर जो कि हमारे इस प्रोग्राम में हुआ। और आज का जो इनका लाइव स्ट्रीम थी, ये इनका ये हशर हुआ है प्यारे भाइयों। इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है, बहरहाल हमने आपको ये पैगाम पहुंचाना था। हमें उम्मीद है कि आप लोग ख़ास तौर पे हमारे जो गैर-अहमदी दोस्त हैं वो इनको जाके कहेंगे कि शमसुद्दीन साहब शर्म करें, हया करें। शर्म भी कोई चीज़ होती है, हया भी कोई चीज़ होती है। बहरहाल प्यारे भाइयों, इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाज़त, और जाते से पहले नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।